Hello everyone, welcome to the video lectures of subject switchgear and protection. We already started the third chapter, protective relays, and in that we have covered various points. That is the some terms related to the protective relays or the fundamental quality requirements of the protective relays. In that, selectivity, speed, sensitivity, reliability, simplicity, and the economy. So these are the some essential quality requirements of the protective system. Then secondly, we discussed the basic relay terminology, how basic relays work, and the some terms related with the relay, that is the relay time, pickup time, reset current, then current setting, then PSM, that is the plug setting multiplier, and the time setting multiplier. Then third point is the types of the protective relays. In that we have covered the first type, that is the electromagnetic relay, and in that we have covered the three subpoints of the electromagnetic relays, that is the solenoid type relay, then second is the attracted armature type relay, and third is the balanced beam type relay. Then second classification of the protective relay is the thermal relay. So as its name indicates, it is related to the heat or the thermal. So the thermal relay works on the principle of the thermal effect of the electrical energy. Then third point is the static relays. So as its name indicates, static, there is no any moving parts, so it is called as the static relay. Then next is the overcurrent relay. So in overcurrent relay, current is nothing but the an actuating quantity, so it is called as the overcurrent relay. Now uh, today we start with the uh, next type of the relay, that is the induction type relay. So induction type relay are works on the principle of electromagnetic induction, and its working is very simple. That is the these relays are work on the principle of electromagnetic induction, and the simple arrangement is there. That means it consists of the aluminum disc which is pivoted, and the aluminum disc is placed between the two electromagnets, and when the two electromagnet produces the alternating flux, that is the phi 1 and phi 2, and these flux links with the aluminum disc, and the torque is produced. So there is very simple arrangement to the induction type relay. That is the a metal disc is allowed to rotate between the electromagnets, and the electromagnets are energized by alternating current, and the field produced by the two magnets are displaced in space and phase, and the torque is developed by the interaction of the flux of one of the magnets and the eddy current induced in the disc by the other. So there are three types of the induction type relay. In that, first is the watt hour meter type induction relay, then second is the shaded pole type induction disc relay, then third is the induction curve structure. Induction type relay, जो नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला की रिलेचं क्लासिफिकेशनमध्ये की इंडक्शन रिलेज काय असतील. तर इंडक्शन रिले वर्क होत असतील इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या प्रिन्सिपलवरती. तर ते प्रिन्सिपल काय आहे किंवा सिम्पल वर्किंग काय असेल त्याचं ते आपण डिस्कस करतोय. की एक सिम्पल अरेंजमेंट केलेली असेल की एक मेटल डिस्क आपण यूज करत असेल, and it will be pivoted in between the two electromagnets. दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या मध्ये एक डिस्क असेल ती फ्री टू रोटेट असेल, आणि ते इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आपण एनर्जाइज्ड केलेले असतील सप्लाय सिस्टीमपासून, आणि जे फील्ड काय प्रोड्यूस होणार आहे दोन मॅग्नेटचं ते काय असेल इन फेज नसतील. दोन्हीमध्ये काय असेल डिफरन्स असेल, एक फील्ड लॅग असेल, दोन्ही फील्डमध्ये एकतर लॅगिंग असेल किंवा लिडिंग असेल, म्हणजे दोन्हीमध्ये काय असेल फेज डिफरन्स असेल हा नेसेसिटी असेल. आणि जो काय टॉर्क प्रोड्यूस होणार असेल इंटरॅक्शन विथ द फ्लक्स, त्या टॉर्कमुळं काय होणार आहे
जी डिस्क असेल ती काय होत असेल, रोटेट होत असेल आणि ट्रिप सर्किट काय करत असेल, क्लोज करत असेल. तर त्याचं सिम्पल वर्किंग आपण फर्स्ट टाईपमध्ये स्टडी करणार आहे की वॅट आवर मीटर टाईप इंडक्शन डिस्क रिले म्हणजे काय असेल. So here is the constructional diagram of the watt hour meter type relay. So basically the electromagnetic relays work on the principle of electromagnetic induction, and the general arrangement consists of aluminum disc which is pivoted. The aluminum disc is placed between the two electromagnets and the arrangement as shown in figure. The two electromagnets produces alternating flux, that is the phi 1 and phi 2. Suppose phi 1 is equals to the phi 1 sine omega t, and suppose phi 2 is equals to the sine omega t plus phi. So the torque produced is given by the T is equals to the phi 1 phi 2 sine alpha, where alpha is the phase difference. जो टोटल टॉर्क असेल तो प्रोपोर्शनल असेल कशावरती, दोन्ही फ्लक्स आणि फ्लक्स मधला डिफरन्स असेल. सो कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स कन्स्ट्रक्शन डायग्राम दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक ई शेप्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेट असेल, त्याच्यानंतर दोन वाइंडिंग, एक रिले कॉईल असेल I1, ई शेप्ड मॅग्नेट दिलेला आहे, आणि एक सेकंडरी कॉईल असेल, आणि एक डिस्क दिलेले आहे. इट विल बी पिवोटेड इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स ॲज शोन, अँड ऑन दॅट डिस्क द trip contacts are placed, and the two currents are there, I1 I2, and depending upon that two fluxes are created, phi 1 and the phi 2. So its construction is very easy. That means it consists of E-shaped magnet, or it is also called upper magnet, and the remaining is the C-shaped, that is the lower magnet. दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आहेत. त्या दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स मध्ये एक असेल अप्पर मॅग्नेट आणि हा दुसरा काय असेल, लोअर मॅग्नेट्स असतील. रिले कॉईल दिलेली आहे तर I1 हे असेल सेकंडरी कॉईल, आणि ह्या कॉईलवर आणि ह्या दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटमध्ये एक काय असेल, ॲल्युमिनियम डिस्क असेल. ती काय असेल, फ्री टू रोटेट असेल, आणि त्याचवरती काय केलेलं आहे, ट्रिप सर्किटचे कॉन्टॅक्ट्स काय केलेले आहेत, प्लेस केलेले आहेत. म्हणजे प्रिन्सिपल आपण स्टडी करणार आहे की इट वर्क ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. म्हणजेच काय असेल, तर ते वर्किंगमध्ये बघूया. कन्स्ट्रक्शनचा एक पार्ट असेल की ॲल्युमिनियम डिस्क ही सस्पेंड केलेली असेल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स, अँड द ॲल्युमिनियम डिस्क is pivoted by means of a spindle, and the relay contacts are placed on the spindle. Relay contacts त्याच्यावरती काय केलेले असतील, प्लेस केलेले असतील. Then the E-shaped magnet central limb carries the two coils, that is the primary coil and the secondary coil. The secondary coil connections are given to the winding wound on the C-shaped magnet as shown. Then we see how actually the watt hour meter type relay works. So when the primary is connected to the AC supply, it carries the alternating current I1, and which produces the alternating flux phi 1. So simple construction आणि वर्किंग असेल. कन्स्ट्रक्शनचे पार्ट्स ऑलरेडी आपण बघितलेले आहेत की एक असेल अप्पर मॅग्नेट, त्याला ई शेप्ड मॅग्नेट म्हणतो. एक असेल लोअर मॅग्नेट, त्याला सी शेप्ड मॅग्नेट म्हणतोय आपण. आणि त्या दोन्ही मॅग्नेटच्या मध्ये काय असेल, एक ॲल्युमिनियम डिस्क असेल, ती काय असेल, फ्री टू रोटेट असेल. आणि त्याच ॲल्युमिनियम डिस्कवरती आपण काय केले, तर रिले कॉन्टॅक्ट असेंब्ली काय केलेली आहे, प्लेस केलेली आहे. तर हे असेल कन्स्ट्रक्शन. आता सिम्पल जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल म्हणजे काय असेल, सप्लाय जर आपण दिलेलं असेल तर ऑब्व्हियसली फ्लक्स क्रिएट होत असतील, आणि त्या दोन्ही फ्लक्सच्या इंटरॅक्शनमुळे काय होतं, एक टॉर्क प्रोड्यूस होतोय, आणि तो टॉर्क तो डिस्कवरती प्रोड्यूस झाल्यामुळे डिस्क काय होऊ शकतं, डिस्क काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. हे सिम्पल काय असेल त्याचं प्रिन्सिपल असेल. म्हणजेच काय असेल, सपोज when primary is connected to the AC supply, then it carries the alternating current I1, and which produces the alternating flux phi 1.
Now similar, this flux links with the secondary and induces EMF in it. जो फ्लक्स क्रिएट होणार आहे I1 मुळे क्रिएट झाणारा फ्लक्स असेल Φ1 आणि तो फ्लक्स क्रिएट होणार आहे कशावरती, सेकंडरी साईडला म्हणजेच लोअर मॅग्नेटमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये काय होईल, EMF प्रोड्यूस होईल. आणि तो EMF काय करेल, द EMF सर्क्युलेट्स द करंट I2 इन द सेकंडरी I2. EMF आला म्हणजेच काय होईल, तिथं करंट सर्क्युलेट होईल आणि करंट आला म्हणजे परत काय होईल, I2 प्रोड्युसेस द फ्लक्स Φ2. म्हणजे इनिशियली आपण सप्लाय दिलेला आहे अप्पर मॅग्नेटला, त्याच्यामुळे I1 मुळे काय होणार आहे, Φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे. तो Φ1 फ्लक्स काय होईल, सेकंडरी वाइंडिंगला म्हणजेच लोअर इलेक्ट्रोमॅग्नेटमध्ये काय होणार आहे, तो फ्लक्स लिंक होणार आहे. तो फ्लक्स लिंक झाल्यामुळे काय होणार आहे, लोअर मॅग्नेटमध्ये काय होईल, EMF प्रोड्यूस होणार आहे. EMF प्रोड्यूस झाल्यामुळे काय होतील, करंट फ्लो होणार आहे. करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होईल, Φ2 फ्लक्स काय होईल, क्रिएट होईल. म्हणजे दोन फ्लक्स क्रिएट झालेले आहेत, Φ1 आणि Φ2. नाव बोथ Φ1 अँड Φ2 आर अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस विच लिंक विथ द डिस्क. हे दोन्ही फ्लक्स काय होतील, अल्टरनेटिंग नेचरला असल्यामुळे ते लिंक होतील डिस्क बरोबर. and the fluxes I1 and I2 have the phase difference of alpha between them, and this flux links with the aluminum disc and produces the eddy current, and the eddy current produces their own flux, and the eddy current flux Φ1 Φ2 interact and produces resultant torque on the disc. That is, torque T is directly proportional to the Φ1 Φ2 sin alpha, and finally the disc rotates and the relay contacts are closed, due to which the trip signal is sent to the circuit breaker. तर सिंपल वर्किंग आहे. I1 करंट दिल्यामुळे Φ1 फ्लक्स क्रिएट होईल. Φ1 फ्लक्स असेल तो लिंक होईल सेकंडरी वाइंडिंग बरोबर, म्हणजे स्लोअर मॅग्नेट बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, EMF प्रोड्यूस होणार आहे. EMF प्रोड्यूस झाला की करंट फ्लो होणार आहे, आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होतील, Φ2 फ्लक्स क्रिएट होणार आहे. हे दोन्ही फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर असल्यामुळं ॲल्युमिनियम डिस्कला कट होतील. ॲल्युमिनियम डिस्कला कट झाल्यामुळे काय होतील, त्याच्यामध्ये एक काय होणार आहे, Φ1 आणि Φ2 काय होतील, फ्लक्स क्रिएट होतील. आणखीन एक इम्पॉर्टंट असेल की हे दोन्ही फ्लक्स असतील, ह्या दोन्ही फ्लक्समध्ये काय असला पाहिजे, फेज डिफरन्स असला पाहिजे. ह्या दोन्ही फेजमध्ये इम्पॉर्टंट काय असेल तर फेज डिफरन्स असला पाहिजे. आणि म्हणजे जे अरेंजमेंट आपण करणार आहे की अशी असली पाहिजे की जे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होतील त्याच्यामध्ये काय असेल, फेज डिफरन्स असेल. आणि मग ते फ्लक्सेस लिंक होतील ॲल्युमिनियम डिस्क बरोबर, आणि ॲल्युमिनियम डिस्कला लिंक झाल्यामुळे काय होतील, त्याच्यामध्ये ED करंट प्रोड्यूस होईल. ED करंट म्हणजे सिम्पल वर्डमध्ये आपण काय म्हणू, सर्क्युलेटिंग करंट प्रोड्यूस होणार आहे. आणि तो करंट काय होतील, प्रोड्युसेस देअर ओन फ्लक्स, आणि तो फ्लक्स त्याचा ओन फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे. आणि ED करंट फ्लक्स Φ1 आणि Φ2 अँड इंटरॅक्ट अँड प्रोड्युसेस द रिझल्टंट टॉर्क आणि डिस्क. त्याच्यामुळे काय होतील, त्याच्यावरती टॉर्क प्रोड्यूस होईल. टॉर्क फोर्स प्रोड्यूस झाल्यामुळे ते काय होतील, डिस्क असेल ती रोटेट होईल. आणि त्या डिस्कवरती आपण काय केलेलं आहे, ते रिले कॉन्टॅक्ट्स असेंब्ली प्लेस केले असल्यामुळे काय होतील, तो ट्रिप सिग्नलला तो सेंड करेल सिग्नल सर्किट ब्रेकरला फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे कन्स्ट्रक्शनल आणि वर्किंग असेल वॅट आवर मीटर टाईप रिलेचं. म्हणजेच काय असेल, सिम्पल फर्स्ट पार्ट जर कन्सिडर केला आपण तर फर्स्ट असेल अप्पर मॅग्नेट, त्याला ई मॅग्नेट म्हणतो. लोअर मॅग्नेट C टाईप मॅग्नेट असेल. प्रायमरी वाइंडिंग I1, secondary winding I2. Here is the aluminum disc is placed in between the two electromagnets, and here is the trip circuit assembly. So नॉर्मल ज्यावेळी आपण सप्लाय देणार आहे प्रायमरी वाइंडिंगला तर I1 करंट फ्लो होईल. I1 मुळे काय होणार आहे, याच्यामध्ये Φ1 फ्लक्स क्रिएट होणार आहे. Φ1 फ्लक्स क्रिएट होण्यामुळे काय होतील, तो फ्लक्स लिंक होणार आहे सेकंडरी वाइंडिंग बरोबर, आणि सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये करंट फ्लो होईल. EMF प्रोड्यूस जनरेट होणार आहे, त्याच्यामुळे करंट फ्लो होणार आहे आणि Φ2 फ्लक्स क्रिएट होणार आहे. हे दोन्ही फ्लक्स काय होतील, लिंक होतील, आणि ह्या दोन्ही फ्लक्समध्ये काय असेल, फेज डिफरन्स असेल.
दोन्ही फ्लक्स लिंक झाले ॲल्युमिनियम डिस्क बरोबर, त्याच्यामध्ये टॉर्क प्रोड्यूस होईल आणि काय होणार आहे, टॉर्क टी इज इक्वल्स टू 5152 साइन अल्फा. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, डिस्क असेल ती रोटेट होईल. त्या डिस्कवरती आपण काय केलेले आहेत, ट्रिप सर्किट असेंब्ली इन्स्टॉल केलेले असल्यामुळे काय होईल, तो सिग्नल सेंड करेल सर्किट ब्रेकरला फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल ऑपरेशन असेल फर्स्ट वॅट आवर टाईप मीटर, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणू शकतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन प्रिन्सिपल असेल हे. सो दिस इज अबाउट द वॅट आवर मीटर. So here is the some summary, that is it consists of E-shaped electromagnet and the U-shaped or the C-shaped electromagnet with a disc free to rotate in between. Then E-shaped magnet produces flux phi1 and C-shaped or the U-shaped electromagnet produces flux phi2, and the phase angle theta between this flux is at this, or the phase angle theta or the phi between the flux is adjusted by the reactance in parallel with the secondary winding, and the torque is produced by the interaction between the flux. So हे फर्स्ट टाईप असेल वॅट आवर मीटर टाईपचा, की जे टॉर्क प्रोड्यूस होणार असेल ते इंटरॅक्शन बिटवीन द फ्लक्स असेल आणि एडी करंट इन द डिस्क असेल. सो दिस इज द first type, that is the watt hour meter type or the electromagnetic induction type principle. Then related to that, second point is the shaded pole type structure or the shaded pole type relay. So it is the same as that of the it is working is same as that of the watt hour meter type, that is it is also worked on the principle of electromagnetic induction. So one thing we have to remember for in the electromagnetic relay is that if we are producing the two fluxes, that is phi1 and phi2, then we have to maintain the phase difference between that. Suppose जर दोन्ही फ्लक्स इक्वल अमाऊंटचे जर प्रोड्यूस होत असतील तर ते रिझल्टंट फोर्स असेल किंवा रिझल्टंट टॉर्क असेल तो काय असेल, 0 असेल. जर दोन्ही फ्लक्सेस सेम प्रोड्यूस होत असतील, त्याच्यामध्ये फेज डिफरन्स नसेल तर, म्हणजेच काय असेल, आपण जो टॉर्क म्हणतो, टॉर्क इज इक्वल्स टू द phi1 phi2 साइन अल्फा म्हणतोय आपण. साइन 0, फेज डिफरन्स 0 असेल तर साइन 0ची व्हॅल्यू 0 असेल, त्याच्यामुळे काय मिळेल आपल्याला, टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 मिळेल. म्हणजे डिस्क काय होणार नाही, रोटेट होणार नाही. म्हणूनच आपल्याला काय करायला लागेल, जे दोन्ही फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहेत phi1 and phi2, there should be some phase difference between phi1 and the phi2. दोन्हीमध्ये काय असला पाहिजे, फेज डिफरन्स असला पाहिजे. सेम प्रिन्सिपल अगेन शेडेड पोल टाईपमध्ये. सो द कॉपर शेडेड रिंग splits the exciting flux into the two out of the phase components. The shaded pole flux lags behind the unshaded pole flux by an nearly 50 degrees Celsius, and the torque is produced on the disk by interaction of one magnetic field with current induced due to the other magnetic field. सिंपल दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेट आपण यूज करतो इथं, म्हणजेच एक असेल शेडेड पोर्शनचा असेल आणि एक असेल अनशेडेड पोर्शनचा असेल. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, शेडेड पोर्शन आणि अनशेडेड पोर्शन असेल, त्यामुळं शेडेड पोर्शनचा जो फ्लक्स असेल त्याला फाय एस म्हणतोय आपण, आणि अनशेडेड पोर्शनचा जो फ्लक्स असेल फाय यू असेल. दोन्हीचे मटेरियल डिफरंट असल्यामुळे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होणार असेल त्याच्यामध्ये काय राहील, आपल्याला फेज डिफरन्स राहील, दॅट इज फाय एस आणि फाय यू. हे दोन्ही फ्लक्स काय असतील, दोन्हीमध्ये फेज डिफरन्स असेल नियरली 50 डिग्री सेल्सिअसचा. जर फेज डिफरन्स असेल तर ते काय होतील, अगेन सेम असेल. दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेटच्या मध्ये आपण काय केलेले आहे, ॲल्युमिनियम डिस्क प्लेस केलेले आहे, म्हणजे दोन्ही फ्लक्सेस लिंक होतील ॲल्युमिनियम डिस्क बरोबर. त्याच्यामध्ये टॉर्क प्रोड्यूस होईल, एडी करंटमुळे ते रोटेट होणार आहे. हे सिम्पल काय असेल त्याचं वर्किंग असेल, की आपल्याला फक्त एकच इम्पॉर्टंट असेल की फाय एस दॅट इज द शेडेड रिंग दोन्ही, आणि फाय यू दॅट इज द अनशेडेड रिंगचा जो फ्लक्स असेल, ह्या दोन्ही फ्लक्समध्ये काय असलं पाहिजे, फेज डिफरन्स असला पाहिजे. तरच काय होतील, रिझल्टंट टॉर्क असेल
तो ॲक्ट होणार आहे डिस्कवर, त्याने डिस्क काय होत असेल, रोटेट होणार आहे. तर हा सिम्पल शेडेड पोल टाईप. शेडेड पोल टाईप आपण का म्हणतोय, तर एक सेम मटेरियल आहे, आपण त्याला शेडेड रिंग यूज करतोय आणि म्हणूनच आपण त्याला काय म्हणतोय, शेडेड पोल टाईप स्ट्रक्चर म्हणतोय. कन्स्ट्रक्शन सिम्पल आहे. 2 इलेक्ट्रोमॅग्नेट्समध्ये परत ॲल्युमिनियम डिस्क आहे आणि त्या ॲल्युमिनियम डिस्कवरती वर्किंग जर कन्सिडर करायचं झाले तर 2 फ्लक्स क्रिएट होणार आहेत, φS आणि φU, आणि हे दोन्ही फ्लक्स लिंक होतील डिस्क बरोबर आणि त्याच्यावरती काय होणार आहे, टॉर्क प्रोड्यूस होईल आणि डिस्क काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. सो दिस इज अबाउट द शेडेड पोल स्ट्रक्चर. That is, the shaded ring is the copper band or the coil. Then the effect of the shaded ring is produce flux in the shaded portion of the magnet phi1, and which is displaced in phase and space from the flux phi-u, that is the remaining portion, that is the phi2. And due to the alternating flux, the EMF gets induced in the shading ring, and this EMF drives the current, and the interaction between the flux and the current produces the torque, and due to the torque, disc is rotated and give the signal, and the trip circuit is closed and the give signal to the circuit breaker for its operation. So this is the second type, that is the shaded pole structure. Then next is the induction cup structure. So this is the third type of the electromagnetic induction type relay. So its basic principle is same, that is it works on the principle of electromagnetic induction, and as we said earlier that the working principle of induction cup relay is the same as the induction motor. जे प्रिन्सिपल असेल इंडक्शन कप रिलेचंही सेम असेल कशाबरोबर, induction मोटरवरती. दॅट इज द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्युस्ड बाय द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड पोल्स. जे इंडक्शन मोटरमध्ये आपण पोल्स यूज करतोय, तर डिफरंट पेअर आपण यूज करणार असेल पोलचं. जर डायग्राम जर बघितले तर इथं आपण काय असेल, ही 4 पोल इंडक्शन मोटर असेल, 4 पोल 8 पोल इंडक्शन मोटर असेल. सो आत्ता जे आपण स्टडी करतो तो 4 पोल इंडक्शन असेल की that is the rotating magnetic field is produced by the different pairs of the field poles, and in a 4 pole design both pairs of poles are supplied from the same current transformer secondary, and but phase difference between the currents of the 2 pole pair is the 90 degrees. So again we have to keep in mind that the if we are producing the 2 fluxes, then there will be the some phase difference. Then here is the 4 pole design is used, and both the pairs of the poles are supplied from same current transformer secondary, but phase difference between the currents of the 2 pole pair is 90 degree, and this is done by the inserting an inductor in series with the coil of the one pole pair, and by inserting a resistor in series with the coil of the another pole. जे फेज डिफरन्स क्रिएट करण्यासाठीचे हे 2 ऑप्शन्स असतील. देन वर्किंग जर सिम्पल बघितलं आपण तर रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इन द aluminum drum or aluminum cup, and as the working principle of induction motor, the cup starts rotating in the direction of rotating magnetic field with a speed slightly less than the speed of the rotating magnetic field, and the aluminum cup is attached with the head spring. Now in suppose there is a normal condition, then the restoring torque of the spring is higher than the deflecting torque of the cup, so there is no movement of the cup. But during faulty condition of the system, the current through the coil is quite high, and hence the deflecting torque produced in the cup is much higher than the restoring torque of the spring. Hence the cup starts rotating as a rotor of induction motor, and the contacts attached to the moving of the cup to the specific angle of the rotation. So this is the simple constructional and the
working, that is it is same, it works on the principle of the induction motor. Here is the 4-pole motor, 4 poles are given, and in between that secondary cup structure is placed, that is the electromagnets, and the जे दोन फ्लक्स प्रोड्यूस होणार असतील त्याच्यामध्ये काय असेल, अँगल 90 डिग्री असेल, त्याच्यामुळे टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे रोटरवरती, आणि रोटर काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. त्याच रोटरवरती आपण काय केलेलं आहे, ट्रिप सर्किटची असेंब्ली प्लेस करणार आहे, आणि काय होईल, कप्स रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, रिले कॉन्टॅक्ट्स जे असतील ते क्लोज होतील, अँड इट विल बी सेंड signal to the circuit breaker for its operation. So the interaction between the current and the flux in the other electromagnets produces the torque. So this relay has 2, 4 or more electromagnets in the stator, and these are energized by the relay coils. The rotor consists of hollow metallic cylindrical cup, and the rotor is free to rotate in the gap between the stationary iron and the electromagnets, and the eddy currents are produced in the metallic gap. So this is the working of the some points of the induction cup structure. So today we have covered the main point, that is the electromagnetic induction relay, and so it works on the principle of electromagnetic induction, and for that purpose 2 electromagnets are used, and in between these 2 electromagnets one aluminum disc is produced. Then when the supply is given to the primary winding, it will produce the current I1, and due to the I1 flux Phi1 is produced, and this flux links with the secondary winding of the secondary winding and the at the lower magnet, and due to that this flux EMF is produced. As the EMF produced, current I2 is produced, and due to current I2 Phi2 flux is produced. So these two fluxes are having the phase difference of 90. We have to keep the phase difference as 90 because torque is produced is proportional to the I1 I2 sin alpha. As the sin 0 is 0, then resultant torque is 0, so we have to keep the phase difference in between these two fluxes. So first is the watt hour meter type, and then second is the shaded poles type, and third is the induction cup structure. So in all three types we have used the electromagnetic induction principle, and the third is the induction. So as we know, the induction motor, there is 4-pole motor, so same arrangement is there, and but during normal condition ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशन असेल त्यावेळी तो काय असेल, जो रिस्टोनिंग फोर्स असेल तो जास्त असेल, त्यामुळे इंडक्शन कप स्ट्रक्चर काय होणार नाही, रोटेट होणार नाही. पण ज्यावेळी फॉल्टी करंट होत असेल, एक्सेसिव्ह करंट होत असेल, तर ते काय होईल, इंडक्शन कप स्ट्रक्चर काय होईल, रोटेट होईल, अँड इट विल बी गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. आणि मग सेकंड जो टाईप आपण शेडेड पोलचा, की त्याच्यामध्ये दोन फ्लक्स आपण क्रिएट करत असेल, तिन्ही टाईपमध्ये आपण काय करतोय, दोन फ्लक्स यूज करतोय. तर ते फ्लक्स करत असताना एक असेल शेडेड पोलचा, दॅट इज फाय एस, आणि दुसरा असेल अनशेडेडचा फाय यू. आणि ह्या दोन्ही फ्लक्समध्ये इम्पॉर्टंट थिंग्स असली काय असली पाहिजे, तर जो फेज डिफरन्स असेल तो इम्पॉर्टंट असेल. तर तो फेज डिफरन्स काय असला पाहिजे, दोन्हीमध्ये फेज डिफरन्स असला पाहिजे, कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होणार असेल तो असेल Phi1 Phi2 साइन अल्फा, आणि साइन जर फेज डिफरन्स 0 असेल तर टोटल साइन 0 0 असल्यामुळे काय होईल, व्हॅल्यू जी असेल ती 0 होईल. त्याच्यामुळं आपण जो I1 I2 असेल त्याच्यामध्ये काय करतोय, फेज डिफरन्स मेंटेन करतोय, की फेज डिफरन्स असेल तरच काय होईल, तो रिझल्टंट टॉर्क असेल तो काय करेल, त्याच्यामुळे डिस्क काय होईल, रोटेट होत असेल. म्हणजे तिन्ही टाईपमध्ये आपण काय यूज केलेली आहे, तर एक ॲल्युमिनियम डिस्क यूज केलेली आहे, आणि ती फ्री टू रोटेट आहे. आणि त्याचं रिझन काय असेल, फ्री वर्किंग काय असेल, तर सिम्पल आहे की
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रिन्सिपल, दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट्समध्ये आपण काय करतोय, एक ॲल्युमिनियम डिस्क प्लेस करतो. सो हे तिन्ही टाईपमध्ये असेल की दोन फ्लक्स क्रिएट करायचे, एक ॲल्युमिनियम डिस्क असेल आणि दोन्ही फ्लक्समध्ये काय असेल, फेज डिफरन्स असला पाहिजे. ह्या 3 कंडिशन्स जर फॉलो केल्या तर काय होतील, रिले काय होतील, इझिली अंडरस्टँड होतील. So today we have covered the electromagnetic induction relay. If you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.